Water leakage since a decade, 10 years plus, the water leakage issues has been raised and it has not been addressed. आमच्यावर तो STP हा थोपला गेलेला आहे, लादला गेलेला आहे. 2017 पासूनचं जे हे काही चित्र होतं ते आत्तापर्यंत नव्हतं. आणि साधारण डोकेदुखी असे वेगवेगळे त्रास मुलांना होत आहेत. त्यांचं म्हणणं असं होतं की तुमचं स्विमिंग पूल इम्पॉर्टंट आहे की STP इम्पॉर्टंट आहे. This is Prince Chaudhary reporting for Pune Times Mirror from Rahatne, and we are here at the Tamara Cooperative Housing Society, where the residents have gathered to air their grievances against Goldfinger Kataria Urban Development, which is a Tamara project, regarding incomplete work, negligence towards safety measures, and failure to fulfill statutory obligations. So all their complaints that they have made to the developer and builder have fallen on deaf ears. No action has been taken, and they have been put on a back foot for a very, very long time. So we are going to be speaking to some of the residents who have gathered here. These are the buyers and investors who have booked flats but have not got possession so far. आमच्या तमारा सोसायटीमध्ये जे एक्झिट गेट आहे ते D आणि Eचं बांधकामामुळे त्यांनी ते पूर्णपणे बंद केलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला इथून जायला फार अडचण होते. आणि शिवाय नियमाप्रमाणे 7 फूट तो रस्ता असला पाहिजे, तो फक्त 5.5 फूटच आहे. आणि त्या ठिकाणी मध्यंतरी पुन्हा आणखीन त्या ठिकाणी एक पिलर पण आडवा आलेला आहे. त्यामुळे 4 व्हीलर गाड्या काढायला अतिशय अडचण होत आहे. आणि त्यांनी आम्हाला 3 महिन्यात मी तुम्हाला हे गेट मोकळे करून देतो असं सांगितलेलं होतं. परंतु आज त्याला 1.5 वर्ष पूर्ण होत आहे, तरी ते आमच्या ताब्यात आम्हाला दिलेलं नाही. एक्चुअली हम यहाँ पे 2016 में रहने को आ गए थे. उससे लेके आज तक कोई ज़्यादा फैसिलिटी हमको यहाँ मिली नहीं है. एग्ज़िट भी इन्होंने बंद करके रखा है और बाहर निकलते वक्त हमको बहुत तकलीफ़ होती. 2-4 एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ पे और तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा है. We have been living here since 2016 in Tamara society and looking forward for a justice to following points. Point number 1, exit gate closure since 1+ years. Water leakage since a decade, 10 years plus, the water leakage issues has been raised and it has not been addressed. Then the third point is STP, which is causing a hazardous health issues to the resident, and we are requesting our builder to shift the STP location. Second, the fourth point is fire audit has been not given, so we are looking forward for that to be addressed as well. Then guest parking layout, that has not been given to us yet. CCTV is non-functional since the D and E building construction was started, so we are looking forward to address that as well. And also requesting a D and E building plans, so that is also outstanding, and we have been requesting builder to address these points as soon as possible. And builder name is okay. We have been looking forward for builder Hari Kataria to address all these outstanding points as soon as possible. Okay, the additional point we wanted to also raise to him is that he has used our FSI of 100 and used the FSI D ABC building FSI, and which has caused 100 crore loss to ABC building residents. नागरिकांना त्यांनी न्याय द्यावा ही आमची विनंती आहे. बांधकाम विभागाने सर्व ड्रॉइंग्स नकाशे पूर्णतः तपासावे. आमचे एक्झिस्टिंग अम्युनिटीज ज्या आहेत, जसं की स्विमिंग पूल आहे, गार्डन आहे, याच्यावर नव्या प्रोजेक्टसाठी छेडछाड करण्यात आली आहे. आणि हा गंभीर आरोप आमचा आहे की यासाठी त्यांनी PCMCच्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे सगळे प्लॅन अप्रूव्ह करण्यात आले आहे. तरी आम्हाला असं वाटतं की प्रत्येक गोष्टीची चौकशी करण्यात यावी आणि आम्हाला आमच्या न्याय मिळवून देण्यात यावा. तुम्ही जर इथं बघाल तर या बिल्डिंगचा कलर जर तुम्ही पाहिला तर एका बाजूला तुम्हाला चॉकलेटी कलर दिसतोय, दुसऱ्या बाजूला वेगळा कलर दिसतोय. तर अशा पद्धतीने अर्धवट पद्धतीनं रंगरंगोटी करण्यात आली आहे आणि खूप विचित्र दिसत आहे. कुठलेही गेस्ट आमच्याकडे जेव्हा येतात त्यावेळेला ते याविषयी विचारतात आणि आम्हाला त्यांना काही उत्तरं देता येत नाही आहे. तर ही आमची खूप मोठी फसवणूक चालू आहे. आणि या संदर्भामध्ये मी काला आव्हान करेल की तुम्ही ज्या वेळेला घर घेता त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने विचार करा आणि त्या गोष्टी तुमच्या बिल्डरकडून किंवा प्रमोटर्सकडून घेण्यासाठी तुम्ही नक्कीच त्याच्याशी संपर्क साधून पूर्णतः सगळ्या गोष्टींची खात्री करूनच मगच ते घर ताब्यात घ्यावं ही माझी सर्वांना विनंती राहील. आमचे जे काही तक्रारी होत्या त्या तक्रारी सारख्या आम्ही PCMCला लावून धरलेल्या होत्या. PCMCला आम्ही अर्ज देऊन आमची सुनवाई ही बिल्डरबरोबर आणि
सोसायटीतल्या काही लोकांबरोबर घेण्याचं PCMCने आम्हाला आवाहन केलं होतं. त्या आव्हानामध्ये आम्ही सगळे तिथे गेलेले असता जे काय विषय डिस्कस झाले त्यातून असा निष्कर्ष आला आहे की अख्खे PCMC ही चोर आहे आणि ते सगळेजणं बिल्डरच्या बाजूनी आहेत. त्यातले मुख्य अधिकारी म्हणजे बांधकाम विभागाचे सोनवणे साहेब, त्यानंतर आलाट साहेब असतील, कुलकर्णी साहेब, हे सगळे त्या जे बिल्डरबरोबर जे झालेलं आहे संगनमत करून आम्हाला त्रास देण्याचं काम करतात आहे. याचा मी आक्षेप नोंदवतो. त्याचबरोबर त्यांचं असं म्हणणं होतं की सोसायटीची कुठल्याही परिस्थितीची मानसिकता नाही की STP तुम्ही STP घेणार आहे याची, परंतु असं नसून आमच्यावर तो STP हा थोपला गेलेला आहे, लादला गेलेला आहे. 2017पासूनचं जे हे काय चित्र होतं ते आत्तापर्यंत नव्हतं. ज्यावेळेस डी आणि ई हे बिल्डिंग नवीन उभारायचा ज्यांनी प्रयत्न केलेला होता त्याचे सँक्शन्स मिळवण्यासाठी बांधकाम विभागाला जे काय गोष्टी लागणार होत्या त्या गोष्टी जबरदस्तीने आमच्यावर थोपून जबरदस्तीने काही गोष्टी सँक्शन करण्यासाठी हा असा अट्टाहास बिल्डरनी घातलेला आहे आणि याचा खूप जास्त प्रमाणात आमच्या सोसायटीला तर त्रास होतोच आहे, शेजारील सोसायटीला सुद्धा याचा खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो आहे. STP अनधिकृतपणे बांधल्यामुळे आमच्या सोसायटीच्या अगदी भिंतीलगत आणि आमच्या गॅलरीच्या अगदी काही अंतरावर हा STP असल्यामुळे एवढा दुर्गंध पसरलेला असतो वातावरणात आणि पुन्हा आवाजाचा एक वेगळा प्रॉब्लेम असतो. त्यामुळे आमच्या सोसायटीतल्या रहिवाशांचं आरोग्य धोक्यात आलेलं आहे. वेळोवेळी तक्रारी करून पालिकेला कुठलीही कारवाई त्या निमित्ताने झालेली नाही आणि फक्त वेळकाढूपणा संधीसाधूपणा त्या निमित्ताने बिल्डर आणि मनपा प्रशासनाच्या माध्यमातून संगनमताने केला जात आहे. खऱ्या अर्थाने नागरिकांचा ज्यावेळी जीव धोक्यात येतो त्यावेळी सगळ्यात पहिलं प्राधान्य हे नागरिकांच्या आरोग्याला असलं पाहिजे. आमचा सुरक्षारक्षक तिथे बसूसुद्धा शकत नाही. ओमेट आणि साधारण डोकेदुखी असे वेगवेगळे त्रास मुलांना होत आहेत. सुरक्षारक्षक देखील वेळोवेळी ओमेट करत आहेत आणि त्या अनुषंगाने सगळ्यांना होणाऱ्या या आरोग्याच्या प्रश्नाला सर्वस्वी हे मनपा प्रशासन जबाबदार आहे. आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या साधारण सर्व मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वेळोवेळी केलेले सर्व फॉलोअप्स पालिकेला आणि त्यानंतर त्यांनी केलेले निरीक्षण याच्यावर पालिकेने 3 नोटिसा दिल्यानंतरही बांधकाम विकसकावर कुठलीही कारवाई होत नाही. त्याच्यामुळे मनात प्रश्न निर्माण होतो की बांधकाम विकसक आणि प्रशासन यांच्यामध्ये काही संगनमत आहे का? कारण सामान्य नागरिकाला जर न्याय मिळत नसेल तर सामान्य नागरिकाने न्याय मागायचा कुठे हा सर्वप्रथम प्रश्न आमच्या मनात निर्माण होत असल्यामुळे हा प्रशासनाला जाब असेल की आपण निश्चितपणाने कुठली कारवाई साधारण वर्षभरापासून करत आहात हा तुम्ही निश्चितपणाने विचार केला पाहिजे आणि सामान्य माणसांना न्याय दिला पाहिजे अशी आपणा सर्वांना विनंती आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे की त्यावेळेस आम्ही ज्यावेळेस फ्लॅट घेतला गेला त्यावेळेस आम्हाला असं सांगण्यात आलं होतं, मला सांगणार होतं की या ठिकाणी सोसायटीचे जे असतील स्विमिंग पूल असेल या इतर जे ॲमिडी असतील आणि ह्या जे बिल्डिंग आहेत ABCDE फक्त 5 बिल्डिंग होत्या आणि या 5ही बिल्डिंग फक्त 11 फ्लोअरच्या बिल्डिंग होत्या आणि हे सर्व ॲमिडी पाहून आम्ही या ठिकाणी फ्लॅट घेतला गेला माझा आणि फ्लॅट घेतल्यानंतर पुन्हा बिल्डरनं प्लॅन रिवाईज करून आमच्या ह्या 5ही बिल्डिंगचा FSI ह्या 3 बिल्डिंगचा FSI काय केलेला आहे बिल्डरनं ह्या ठिकाणी D आणि E ह्या ठिकाणी वापरलेलं आहे आणि साधारणपणे आमचे 100 ते 125 कोटी नुकसान ह्या ABCचं ह्या बिल्डरने केलेलं आहे आणि ह्या बिल्डरच्या विरोधात सर्वात मोठा पालिकेचे अधिकारी असतील हे सगळे यांचा स्कॅम आहे मोठा आणि ह्या स्कॅमवरती आम्हाला आता आम्ही वारंवार मागण्या करतो गेले 1 वर्ष झालं. पालिकेचे अधिकारी वेगवेगळे पुढारी आमदार नगरसेवक महापौर पालिका आयुक्त ह्या सर्वांच्या भेटीगाठी घेतलेल्या आहेत आणि आता आमची मागणी ही होती की हे आम्हाला न्याय द्या, परंतु आम्हाला काही न्याय मिळायला वाटत नाही. त्यामुळं आता आम्हाला ह्या बिल्डरच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आमरण उपोषण केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. STP के लिए जैसा कि जानते हैं STP के लिए बिल्डर को बहुत बार बोला गया है कि वहाँ से हटा लिया जाए या फिर उसका लोकेशन चेंज कर लिया जाए. मल्टीपल फॉलोअप्स लिए हैं, हमेशा आंसर यही मिलता है हाँ हटाते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, बट वो कल और आज उनका कभी नहीं आ रहा है. मोर ओवर पास वाली सोसाइटी है लीगेसी और वहाँ के रेसिडेंट काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं बट उनकी कंप्लेंट सुनने वाला कोई नहीं है और हम उनकी कंप्लेंट का कुछ आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि सॉल्यूशन हमें खुद नहीं दे पा रहा है बिल्डर. तो STP का इशू तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लमेटिक हो गया है. उसके अलावा भी दूसरा प्रॉब्लम है जो मेजर इशू है वो लीकेज है. हमारे यहाँ 2 पार्किंग लेवल्स है P1 और P2. P1 बेसमेंट है, P1
पर जो लीकेज होता है P2 से, अगर बारिश हो रही है या फिर कुछ भी पानी से धुला है, गीला है, तो डायरेक्ट पानी पूरा नीचे लीकेज होकर गिरता है और वहाँ पर बेसमेंट में सारी गाड़ियाँ पार्क होती है। तो मैक्सिमम ऑनर्स को ये प्रॉब्लम है, उनके 4 व्हीलर्स पर दाग धब्बे पड़ने लगे हैं ड्यू टू कंटिन्यूस जो वाटर आपका ड्रिपिंग होता रहता है गाड़ियों पर। उसके अलावा हमारा जो पोडियम है, P2 वाला पोडियम है, वो नाजुक होता जा रहा है, उसकी वजह से कंटिन्यूस लीकेज वहाँ से होता है। उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है बिल्डर से फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। सोसाइटी सब जब से हैंड ओवर हुई है तभी से वहाँ पर लीकेज का प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हमें अभी तक नहीं मिला है। वो बहुत मेजर इशू है क्योंकि वो नींव जो है सोसाइटी की उसको कमज़ोर करता जा रहा है। STP का और एक प्रॉब्लम है जो कि नॉइज़ पोल्यूशन है। कंटिन्यू वो शुरू रहता है 24 आवर्स, तो उसके कारण कंटिन्यू आवाज़ आती रहती है घर पे। तो इसके कारण हम लोग उसके कारण भी हम दरवाजे और खिड़कियाँ शुरू नहीं रख पाते हैं। जब रात को खिड़की शुरू रखनी होती है, सोना होता है, तब भी वो कंटिन्यूस STP शुरू रहता है और उसके कारण माइग्रेन, सर दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। We have been living here since 2016, and since then we are facing multiple challenges for the promises builder has made. One of the challenges now, if you, in the latest RERA plan, he has removed this swimming pool which was delivered to us in 2016, but in the latest plan it is no more available. So we have just heard the residents of Tamara Cooperative Housing Society who have aired their grievances and what their demands are from the builder, which is Goldfinger Kataria Urban Development in this Tamara project. We've heard all of them, and this message should get across to the builder so that necessary action can be taken on time from the builder's side and from the PCMC. This is Prince Chaudhary signing off for Pune Times Mirror.